कर्नाटक राज्य भर में जो अशांति फैली हुई है, हिजाब और केसरी शॉल को लेकर कंट्रोवर्सी चली हुई है और इस बीच जो है नगर शासक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल जी जो है उर्दू सालेम बंद करने, मदरसा बंद करने की बात कहते हैं। जो बुर्का और हिजाब पहनते हैं वो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं। और इस बीच इसी पर हम बात करेंगे। कर्नाटक रक्षणा वेदिके के अध्यक्ष MC मुल्ला सर हमारे साथ जो हैं, आइए बात करते हैं इनसे। अभी आपको मालूम है कि दिने दिन हमारे नगर शासक यानी मंत्री वंचित नगर शासक, कि मंत्री वंचित क्यों बोल रहा हूँ कि वो मंत्री नहीं देने की वजह से ऐसे सब्जेक्ट बोल लेकर ये जात पात का एक बीजापुर शहर में जो है अशांति फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं नगर शासक, और गलत बयानात देकर लोगों में जो है ये अशांति फैलाकर ये झगड़ा करके इसे पूरे बीजापुर में अपने कुर्सी फिर आगे इलेक्शन में जो है चुनकर आने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो है इसलिए हम जो है आज बहुत से इनके पूरे स्टेटमेंट देखकर मैं आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए लिया हूँ। इसमें डिटेल में पूरा उनके क्यों ऐसा कर रहे हैं, और इसलिए मैं SP और जिला आडलित को 100 मोटो केस इनके ऊपर दाखिल करना, और अगर आगे होने वाले जो भी नुकसानात बीजापुर शहर में जात पात का दंगा हो या तो दूसरे नुकसानात हो, ये बचाने के वास्ते मैं जिला आडलित से और पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी एक ये है कि मेरी एक की विनती है कि जल्द से जल्द उनको 100 मोटो उनके ऊपर एक केस दाखिल करना और उनका कानूनी उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लेकिन नहीं तो बहुत ही बीजापुर में क्या भी अगर नुकसानात, अगर बहुत बड़ा क्या भी हंगामा हुआ तो इसको जिला आडलित और पुलिस डिपार्टमेंट ही इसके ये उनके ऊपर ये आएगा ये इल्ज़ाम। सर, अभी आपने प्रेस मीट में कहा कि हमने कई मरतबा जिला आडलित और पुलिस वरिष्ठ अधिकारी को मनवी दिए हैं। क्या आप सिर्फ मनवी दिए हैं या कंप्लेंट भी किए हैं? नहीं, अभी मनवी नहीं दिया, हमें 100 मोटो केस अभी जो है वाइट पेपर बोल के मैं बोला, अगर श्वेत पत्र जारी करके उनके ऊपर पूरे उनके अभी तक जितने भी उन्होंने जो अपने बयान दिए हैं, ये बयानात का पूरे रिकॉर्ड्स इंटेलिजेंस में रहता है, ये सब लेकर कलेक्ट करके उनके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी करना और उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक वाइट पेपर करके बोलते हैं उसे, वाइट पेपर श्वेत पत्र कन्नड़ में श्वेत पत्र बोलते हैं, वो जारी करना और जो है उनके ऊपर 100 मोटो केस डाल कर क्या है उनको ऐसे काम करने से रोकने की कोशिश करना। सर, अभी जो है एग्ज़ामिनेशन बच्चों के सर पर हैं, फर्स्ट ईयर 10th और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ऐसे इसमें स्टूडेंट को राजनीतिक में घसीटा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहें? इस पर पूरे स्टूडेंट जो है हर जात के वहाँ पर इसको सबको तकलीफ़ ही है, सिर्फ हिजाब वालों को या तो केसरी डालने वालों को तकलीफ़ नहीं है, हर बच्चों को इससे तकलीफ़ हो रही है। इसलिए जो है अभी एक ये मामला जो है कोर्ट में रहने की वजह से वहाँ पर भी जजेस को भी ये इसकी मालूमात है, क्योंकि अभी हाल ही में जल्द से मार्च में उनके पूरे एग्जामिनेशन है। इस जल्द से जल्द फैसला भी मुझे उम्मीद है कि सही फैसला जो है अदालत से जल्द हो जाएंगे इसके बारे में। ये हिजाब कंट्रोवर्शन अभी क्यों निकला? वहाँ पर जो है जो उडुपी में जो है वहाँ पर जो BJP MLA भट्ट नाम का जो आदमी है वो MLA के वजह से वो फिर इलेक्शन के नज़दीक आया, तो ये लोगों को नौजवानों में जो है ऐसे एक जहर फैलाकर या ऐसा करने से मैं आगे फिर इलेक्शन में मैं चुनकर आऊँगा बोल के जो है वहाँ के जो MLA वहाँ के जो BJP के जो लीडर्स हैं ये ऐसा करके बच्चों में जो है जहर उगलाकर ये हिंदू मुस्लिम फैलाकर अपने फिर रिपीट और एक बार अपने इलेक्शन में चुनाव के लिए ये ऐसा एक मुद्दा उठाकर हमेशा वैसा ही करते आए हैं। अभी जो है ये एक नया मुद्दा अभी उन्होंने उठाकर ऐसे मामला खड़ा कर दिया है। एज आप अध्यक्ष हैं कर्नाटक रक्षणा वेदिके के, तो आप इसका हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर आप इसके समर्थन में हैं या विरोध में हैं? या इसमें समर्थन तो, क्योंकि हिजाब अभी नया नहीं है, हिजाब बहुत दिन से, जब तक हमारा संविधान देश जब से होगा, संविधान जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार किए हैं तब से जो हर एक को अपने अपने खाने का, अपने अपने पहनने का, ओढ़ने का, हर एक को अपने हर जात को जो है उसमें मौका दिया गया है। इसलिए जो है हम संविधान के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकते इस देश में। संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बताए हैं तब जो है वो संविधान पूरे देश के लोग, यहाँ के हर जात के लोग, हर मज़हब के लोग यहाँ पर रहते हैं, हर एक को जो हक है कि अपना अपना हिजाब हो या तो अपना ड्रेस कोड हो, वो उनको हर एक को जो है संविधान में हक दिया गया है। बार बार पाकिस्तान जाने की क्यों बात करते हैं?
वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। उनको पाकिस्तान का नाम बगैर नाम लिए बगैर उनको सुकून नहीं रहता कि तो वो एक मुद्दा बनाकर जो है उनको अपनी जो है उसमें दाल गलाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जो कल जो है ईश्वरप्पा का बयान भी आपने सुना होगा कि एक स्कूल में जो वो केसरी झंडा लहराते हैं, उसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो है लाल किले पर भी केसरी झंडा होगा। वही इससे बीजेपी में जो है इतने जो है ना या बेअक्ल के नए अक्ल नहीं रहने वाले ऐसे लोग जो हैं मिनिस्टर्स होने की वजह से आज ऐसी हालत देश में हो रही है। ये लोग जो है अपनी सिर्फ जाति मफाद के लिए ऐसे बयान देकर जो है वो तो होना ना का 200-300 अभी उन्हें मर जाने के बाद वो अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी नहीं बता 200-300 साल के बाद हिंगा कर बोल रहा हूँ ईश्वरप्पा, तो तब तक वो नहीं रहता है अंगार लाख को जान देकर उसका ये उसका इंटेंशन। जी जी ठीक है। तो ऐसे बयान देने से और अशांति फैलेगी। हाँ, अशांति फैलती और पूरा देश जो है इसमें जो अखंडता है इसमें जो है इसमें जो टुकड़े टुकड़े हो जाता है देश पूरा इसमें कमज़ोर हो जाता है बाद में, क्योंकि पूरा देश जो है हर मज़हब के सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे लोग मिलकर देश की मजबूत है। इसमें जो है बाइफरकेशन अगर करे या तो हिंदू मुस्लिम कास्ट सिख ईसाई दलित ऐसा बाइफरकेशन करने से ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश ने जो किया था वो काम ये लोग कर रहे हैं। ईश्वरप्पा जैसे लोग, बसनगौड़ा जैसे लोग, जो ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल हिंदू और मुस्लिम को अलग करना, ऐसी ये वो काम उन्होंने जो करके गए छोड़ गए थे वो काम आगे जो है चलो अपना काम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। तो ये थे कर्नाटक रक्षणा वेदिके के अध्यक्ष एएमसी मुल्ला साहब। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कर्नाटक में जो कंट्रोवर्सी चल रही है हिजाब पर, यह मामला तो अभी हाई कोर्ट में चला हुआ है और इसकी सुनवाई आज दोपहर तक आने वाली है। और नगर शासक जो है इसमें जो है जो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं, उर्दू स्कूल और मदरसे बंद करने की बात कर रहे हैं, हिजाब और बुर्का वालों को पाकिस्तान जाने से कह रहे हैं। इस अल्फाज को लेकर एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर अशांति फैलने के भी चांसेस हो रहे हैं, ये इनका ये स्पष्ट कहना है। कैमरामैन रऊफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़ ಬಿಜಾಪುರ। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಗರದ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕೆಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತನಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ಅವರು ಈಗೇನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಹೊರಡಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೋಮೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕೆಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇನು ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂಥವು ಏನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೊಂದು ಇದು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವು ಏನದು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನಾರ ಸಮಾಜಘಾತಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಭಂಗ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ತನಗೇನು ಬರ್ತದೆ ನಾಲಿಗೆ ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೌನವಾಗಿ ಏನು ಕೂತಿದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ವಿಚಾರ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಏನದ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿವರವಾದಂಥ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಏನೇನು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಅವ್ರು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದು ಗುರ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಭೆ ಮಾಡಿಸಿ ತಮಗೆ ಗುರ್ತೈತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಕೋಲ್ಹಾಪುರ ಲಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತದೆ, ಇಡೀ ನಗರ ಜನರಿಗೆ ಗುರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಇದು ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿ ಅವರವ್ರ ಮನಸ್ಸಂದ ಇದು ಕೆಡಿಸಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಕೋಲ್ಹಾಪುರ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆ SP ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 3 ದಿವಸ ನಂತರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡು ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಾವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪದೇ ಯಾರಾದರೂ ಬರೀ ಟಿವಿದವ್ರ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದವ್ರು ಹೋದರು, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹೋಗಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರು ದುರುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಇದು ಅಶಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರು. ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರೇನು ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ತಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಟೊಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ 4-5 ಸಲ ನಮಾಜ್ ಬಿದ್ದಿರಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಅವಾಗ ತಾವೇನು ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ್ರೇನು, ಈಗೇನರ ಗರ್ವಾಪ್ಸಿ ಆಗಿರೇನು? ನಾನು ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ್ಗಲು ನಿತ್ಯ ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಸದಾ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೀನಿ, ನಾನೇ ದಿನದಾಗ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತಿ. ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ ರಂಜಾನ್ ಮತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು SK ಬಳ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವರು ಇದು ಬಂದಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಯಾರು ಟೊಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ, ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ 4 ಸಲ ಬಂದರು. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಹಂಗಂತೂ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು. ಈಗ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಬರೀ ಸಾವಿರ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರೇನು, ಇವರ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ಯಾರೇನು, ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ 1000 ಹುಟ್ಟಾನೇನು, ಇವ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಾನೇನಂದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ 1000ಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ತಲಾಕ್ 3 ತಲಾಖದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದು ನಾವು ಮದುವೆಯವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 1000 ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೇ 6 ಅಂತಂಬರದಿರಿ ನೀವು. ಮತ್ತು ಈ ಮಾತು ನಿಮಗೂ ಲಾಗು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ನೀವು. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇವು ಅಶಾಂತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಗತಿಸಿದರೂ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೆಂಡಾ ಯಾರು ಹಾರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿಂದಗಿದಾಯಿತು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬಿಜಾಪುರದ 2 ಕಡೆ ಅದೂ ಹಗಲತ್ತದು ಜೆಂಡಾ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚೌಕ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ಅಗಸಿ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಇದು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ತನಿಖೆ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ?
ಇದು ಮರಳು ಏನಾದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು CBI ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದರಿಂದ ಇದು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರು CM ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ. ಈ ಬಸವನಗೌಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇವರೇ ಅವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಯಾಕೆ ಅವರೇ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಸವನಗೌಡರು ಉಳುಕಿದ ವಿಷಯ ಒಳಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅದು ಇದು ಭಾಳ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೆಂಡಾ ಹಾರಿಸಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಸವನಗೌಡರು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಏನು ನೈತಿಕತೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ? ವಿಜಯಪುರ ಶಹರದಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೆಂಡಾ ಹಚ್ಚಾರ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಮೌನ ಯಾಕೆ ಅದಾರ? ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೆಂಡಾ ಯಾರು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದ ಅದೇನು ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಣ್ಯಾಗ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದಂಥ ಇದು ಐತಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೇನದ ಬಸವನಗೌಡರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಈಗಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರದಾರ ಈಗಾದರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೆಂಡಾ ಯಾರು ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯತ್ನಾಳ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರು ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 10-20 ಸಲ ಎದ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರೀ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಆದತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬರಲಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಇವ್ರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವೇನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೇ ಒಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿರುಗಾಡ್ರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ಈ ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕೆಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಅಶಾಂತಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋರು ಏನದ ಇವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರಲಾಕತ್ತಂದ್ರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ವೈರಿ ದೇಶಗಳೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚೈನಾಗಿನ ಅದರಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸ್ಲಕ್ಕ ಇದೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಥ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಏನು ವೈರಿ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾದಿಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು ದಿಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕಿದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗುಪ್ತಚರ ದಳ ಏನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಚಲನವಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ಜನ್ನತ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು ವಿಚಾರ ಅದಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಶಾಸಕರೇನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಜನ್ನತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಅದಾವ ಜನ್ನತ್ ದೋಜಕತ್ ಎರಡು ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರು ಕೆಲವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇಂಥ ಕುತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕುತಂತ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜಘಾತಕರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನರಕ ಅದ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನರಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಾಗತ್ತದ. ಇವರಂತೂ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಜನ್ನತ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ದೋಜಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದೇನು ಜನ್ನತ್ತ ದೋಜಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋರಿಗೇನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಏನದ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಏನು ನೀವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಿಮಗೇನು ಪುಕ್ಷಟ್ ನಾಷ್ಟ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನನಗಂತೂ ಭಾಳ ನೋವಾಯ್ತಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಾಸಕಾಗಿ ಅದು 4 ಸ್ತಂಭದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಇದ್ರಾಗ ಬಂದದು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ TVಗಳ ಸಹಿತ ಬರ್ತವೆ. ನೀವೇನು ಪುಕ್ಷಟ್ ನಾಷ್ಟ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 4 ಸ್ತಂಭೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಐತಿತ್ತು ಸಮಾಜ ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ನೀವು ಪುಕ್ಷಟ್ ನಾಷ್ಟ ಸಿಗ್ತದೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ಇದು ನಮಗೂ ಭಾಳ ನೋವಾಯಿತು. ಏನು
ಅದು ಹ್ಯಾಂಗಾರೆ ಇದಾಗ್ತದೋ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಇವರಿಗಾಗಲಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಸರಿ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. मुझे तो बस हो गया है, रोज तरकारी वालों का इंतजार करूं, फिर दाम कम करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूं। अरे दीदी, अब बिगोज है ना, वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ, अच्छे डिस्काउंट के साथ 30 मिनट में आपके घर तक। सच में? जी हाँ। क्या नाम बताया है आपका? बिगोज। अभी डाउनलोड करो और घर बैठे जो चाहे वो मंगाओ।